Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 7 of PGTRB. We are discussing R.K. Narayan's The English Teacher. And we are going to discuss the chapters of the novel in detail. And now we begin with chapter 1 of The English Teacher. Okay. Now, what are the informations that we find in chapter 1? இங்கிலீஷ் டீச்சர் அப்படிங்கிற நாவல்ல சாப்டர் 1ல இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, the first information is that the protagonist of the story is Krishna. Okay, Krishna is the protagonist. சரி, அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he is teaching English at Albert Mission College in Malgudi, and we also come to know that he was a student there previously. அவர் முன்னாடி அங்கதான் படிச்சிருக்காரு. அப்புறம் அதே ஸ்கூல்ல இப்போ அதே காலேஜ்ல he is now appointed as English teacher. சரி, அவரு என்ன மாதிரி டியூட்டி பண்ணாரு அப்படின்னா, he performs his duty in a robotic manner. robotic manner அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, ஏதோ கடமைக்கு அதை செஞ்சாகணும், அந்த அளவுக்கு செஞ்சாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்சியன்ஸ் இருக்கு. பட் அதை இன்னும் எப்படி கிரியேட்டிவா செய்யலாம், இன்னோவேட்டிவா செய்யலாம் அப்படின்னு புதுசா எதையும் யோசிக்காம ஒரே டெய்லி ரொட்டீன். In this way of teaching, his life is described to that of a cow. ஒரு மாடு எப்படி ரெகுலரா ஒரே வேலையை செய்யுமோ அந்த மாதிரி இவரும் ஒரே மாதிரியாக டீச்சிங் செய்து கொண்டிருந்தார் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த காலேஜுடைய பிரின்சிபல், who is the principal of Albert Mission College, Malgudi அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the principal of the college is a person by name Mr. Brown. And Mr. Brown அடிக்கடி என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, he calls for the staff meeting. And அந்த staff meetingல என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he tells that it is important to preserve the purity and perfection of the language. நமக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்கன்னா, who in R.K. Narayan's the English teacher, okay, is very much particular about the preservation of purity and perfection of language. Okay, அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. பியூரிட்டி ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அண்ட் பெர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் த லாங்குவேஜ். பியூரிட்டி ஆஃப் த லாங்குவேஜ் அப்படின்னா, அந்த டைம்ல இங்கிலீஷ் என்ன ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாங்களோ, we have that was the time இந்த நாவல் எழுதப்பட்ட அந்த டைம்ல தான் பாத்தீங்கன்னா, there was American English which was slowly emerging. அப்ப British English on one side, American English on the other side. We are all in the novel, it is situated in a fictional town, Malgudi. It represents the real place called because it sounds very similar to a place very close to Trichurapalli. What is the name of the place? Malgudi is fictional town. The town which was once visited by R.K. Narayan in Tamil Nadu is Lalgudi, a town which is situated very close to Trichurapalli district in Tamil Nadu. அப்ப என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஏன் சார் அந்த மால்குடி பத்தி நம்ம பேசணும் இங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, in India we always follow British English. British English தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். இங்கே American English should not be followed. But what happened? Okay, today most of the people are actually moving towards American spelling because American English has been established and it has its own cultural identity. In order to have a particular cultural identity, there was a American English lexicon which was introduced. அதை பத்தி நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் படிக்கும் பொழுது இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். டெஸ்ட்லயும் தேவையான அளவுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். கைண்ட்லி ரீகால் ஹவு American English lexicon was created and how there was a spelling reform in America and how a dictionary was brought out. Who is the one who brought out that American lexicon with unique American spelling for English words? Was it possible for you to recall that, teachers? Do you remember Webster? Noah Webster?
Yes, I think you were able to recall that name. Noah Webster was the man who recommended that Englishmen in America evolve their own identity and not depending on the English identity or European identity for their existence. Americans தனியா ஒரு ஐடென்டிட்டி வேணும். நம்ம இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் பேசினா கூட the language should be our own with unique spelling அப்படின்னு சொல்லிட்டு he came out with certain recommendations which were accepted. அதுக்கப்புறம் நிறைய forums வந்தது அப்படின்னு நமக்கு ஹிஸ்டரி சொல்லுது. இப்ப இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, மிஸ்டர் பிரவுன் was very very angry with children when they were spelling English words using American spelling. இங்கிலீஷ் கிளாஸ்ல இங்கிலீஷ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க, HONOURS அந்த URS வந்து என்ன பண்ணாங்க, நார்மலி in American it is pronounced as HONORS. கலர் COLOUR. This is British. Americanல COLOR. நார்மலி US dropped. இந்த ஒரு விஷயத்தை பத்தி அவர் பெரிய அளவுக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணி கொண்டிருந்தார். And whenever Mr. Brown was speaking about the preservation of purity and perfection of language, Krishna was trying. அவர் என்ன பண்ணாரு, இதெல்லாம் வந்து அவ்வளவு பெருசா நம்ம இன்சிஸ்ட் பண்ணக்கூடாது சார். allow children to learn things freely. let them choose what spelling to master. அது பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங்கா அல்லது அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்பெல்லிங்கா அப்படின்னு சொல்லலாம்னு முயற்சி பண்ணாரு. ஆனா மிஸ்டர் பிரவுன் வாஸ் வெரி வெரி adamant and he was supported by a very important professor in that particular college. யாரு, கஜபதி. who is Gachapati? Who supported the move of the principal of the college அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, கஜபதி is assistant professor of geography. Okay, he is assistant professor of geography. According to him, இது ரொம்ப முக்கியமானது, காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல கேட்பதற்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு. நம்ம PGTRB எக்ஸாம்ல இத கூட கேட்கலாம். Okay, who stated that American spelling is foolish buffoonery in the English teacher அப்படின்னு கேட்கலாம். Who was having this viewpoint that using American spelling is foolish buffoonery அப்படின்னு யாரு வந்து சொன்னது அப்படின்னு கேட்டா, இட் இஸ் கஜபதி. அப்ப இவர் என்ன பண்றாரு, எவ்வளவோ போராடி பாக்குறாரு கிருஷ்ணா. he was trying to tell all these people who are from non-English discipline to tell that changing dropping a vowel in a word is not going to make much change அப்படின்னு சொல்ல கிருஷ்ணா முயற்சி பண்ணாரு. பட் அவங்க எல்லாம் கேட்கறதுக்காக இல்லை. அப்ப அவரு கொஞ்சம் அப்செட்டா இருக்காரு. அப்ப ஈவினிங்ல என்ன பண்றாரு, இந்த விஷயத்த தன்னுடைய ஹாஸ்டல் ரூம்ல இருக்கக்கூடிய நண்பர்களோடு டிஸ்கஸ் பண்ணாரு. அப்ப ஹாஸ்டல் ரூம்ல இவருடைய கிருஷ்ணாவுடைய நண்பர்களாக இருந்தவர்கள் யார் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வந்து நம்ம எக்ஸாம்ல கேட்கலாம். who were the hostel roommates of Krishna? Okay, யாரு அப்படின்னா, it is one is Rangappa, the other one is Gopal. Okay, and Rangappa பத்தி நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, Rangappa is a man who is very very inquisitive, curious. So he'll be asking a lot of questions. So he is described as a questioning philosopher. இது என்ன, அது என்ன, இது என்ன, அது என்னன்னு கேட்டுக்கிட்டே இருப்பாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது. The second one is Gopal, a man who was very much skilled in mathematics. He was as sharp as a knife in mathematics அப்படின்னு அந்த டெக்ஸ்ட்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்றாங்கன்னா, they are listening very patiently to Krishna. அண்ட் அந்த கிருஷ்ணா வந்து சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோன்னா அவங்க ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க, தம்பி நீ இந்த காலேஜுக்கு புதுசு, ஒரே ஒரு விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், என்ன அப்படின்னா, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இன் what is the name of the college? Albert Mission College. Okay, Albert Mission College. The Albert Mission Collegeல English department is existing for namesake. It doesn't have any power. It is existing to dot the I's and cross the T. அப்படின்னா just for namesake-னு இருக்கும். To dot the I and cross the T's. அப்படின்னா டெக்னிக்கலா ஏதாவது இங்கிலீஷ்ல எரர் இருக்கா அப்படின்னு எரர் ஸ்பாட்டிங்காக மட்டும்தான் இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கு.
வேற எதுவுமே அந்த இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்டால பண்ண முடியாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை சொல்றாங்க. இப்ப சொல்லி முடிச்சுட்டு நமக்கு அடுத்த இன்ஃபர்மேஷன் என்ன வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நமக்கு கிடைக்கிற முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன், வாட் இஸ் த salary that Krishna was earning in his job? He was making 100 rupees a month. Since it was very less amount, he was not so passionate about his teaching. நான் ஒரு பெரிய ஸ்காலர், நான் இந்த காலேஜ்ல எனக்கு இவ்வளவு கம்மியா சம்பளம் கொடுக்குறாங்க, எதுக்கு நான் வந்து புதுசா ஏதாவது செய்யணும்? அப்ப ரொட்டீனா நான் செஞ்சுட்டு போறேனே, சிலபஸை கம்ப்ளீட் பண்ணி விட்டுட்டு போயிடுறேன், அதானே அவங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, அதை செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, இவன் ரிலாக்ஸேஷனுக்கு என்ன பண்ணாங்க அந்த ஸ்கூல்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம்? ஹவு டிட் தே ஸ்பெண்ட் தேர் டைம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, some of them they were spending time in writing poetry, and some of them spending time in making the students write composition, which we call it as drill method. The school teachers were very much insisting on drill method, and என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து poetry writing, composition writing அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் கொடுத்துட்டு அந்த டைம்ல கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அதற்கப்புறம் முக்கியமான இன்ஃபர்மேஷன் சாப்டர் 1ல என்ன சார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா, ஒரு சில அந்த ஆல்பர்ட் மிஷன் காலேஜ்ல இருந்த ஒரு சில ப்ரொஃபசர்ஸை பத்தி நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா, இங்க வந்து அந்த காலேஜ்ல ஒரு லாஜிக் லெக்சரர் ஒருத்தர் இருந்தாரு. அந்த லெக்சருடைய பெயர் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய பெயர் சாஸ்திரி. வாட் வாஸ் ஹி பிஸி வித் அப்படின்னா, பாடம் நடத்திய நேரம் போக he was having the habit of reading old newspaper regularly. எத்தனை நாள் பழைய நியூஸ் பேப்பர், 4 நாளுக்கு முன்னாடி இருந்த நியூஸ் பேப்பரை வச்சு அதை படிச்சுக்கிட்டு இருப்பாரு அப்படின்னு நமக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அதற்கப்புறம் we come to know about Dr. Menon, an assistant professor of philosophy. And இவரை பத்தி வரும் பொழுது, அவர் வந்து assistant professor of philosophy, he has received a doctorate. எங்க இருந்து வாங்கியிருக்காரு இந்த டாக்டரேட்டை அப்படின்னா, he received this doctorate from Columbia University அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. சரி, இந்த நாவல் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் முடியும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா, that Krishna had a brother and an elder brother. அந்த elder brother, okay, I'll update you regarding this. Krishna had a brother, and this brother worked in Hyderabad as an auditor. And we come to know that Krishna's brother, though he was auditor, he was often directed by his wife, who was the daughter of a retired high court judge. ஒரு பெரிய இடத்துல ஒரு பொண்ணை கட்டினா சில நேரங்களில் நீங்க ரொம்ப பணிந்து போக மாதிரி இருக்கும். அப்ப அந்த கிருஷ்ணாவுடைய பிரதர் என்ன பண்ணாரு, he was led by his wife by the nose. அவங்களே என்ன பண்ணாங்க, வா நான் உனக்கு காட்டுறேன் அப்படின்னு கூட்டிட்டு போய் எல்லாத்தையுமே சொல்லி கொடுக்குற அளவுக்கு she was bossing over the husband அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு அந்த சாப்டர் முடியும் போது இருக்கு. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, that was a condition of men who actually married a bride beyond their status. நீங்க பிரைடு பார்க்கும் பொழுது நம்முடைய எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் அதற்குள்ளார இருந்தா நம்ம கண்ட்ரோல்குள்ளார வச்சிருக்கலாம். இது வந்து டிபிக்கல் பேட்ரியார்கல் வியூ. இட்ஸ் நாட் த வியூ ஆஃப் த ஒன் ஹூ இஸ் டீச்சிங் ஹியர். அங்க வந்து நமக்கு அந்த பேட்ரியார்கல் வியூவை வந்து ஆர்கே நாராயண் சொல்றாரு. என்ன அப்படின்னா, உங்க கைக்கு அடக்கமாக உங்க வருமானத்திற்குள்ளர வாழ்ற மாதிரி ஒரு பெண்ணை கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா அந்த பெண் வந்து உங்களுடைய கட்டுப்பாடுகள் இருப்பாங்க. நீங்க உங்களுடைய தகுதி தராதரத்திற்கு மேற்பட்டு ரொம்ப பணக்கார இடத்துல பெரிய இடத்துல கல்யாணம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க என்ன மாதிரி பொசிஷன்ல இருந்தாலும் சரி, என்ன ஜாப்ல இருந்தாலும் சரி, they will be always dictating terms to you அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன். அந்த patriarchal ideology which was present in India is portrayed in chapter 1. Did you get all these information, teachers? Yes, sir. Okay, இப்போ சாப்டர் 2 போயிடுவோம். நம்ம சாப்டர் 2ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, இப்போ இவர் வந்து ஒரு ஹாஸ்டல் ரூம்ல ஸ்டே பண்றாரு. அந்த மால்குடி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஃபிக்ஷனல் சிட்டிங்ல தான் இந்த நாவல் நடந்துகிட்டு இருக்கு. அங்க இருக்கக்கூடிய ஆல்பர்ட் மிஷன் காலேஜ்ல அவர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. இங்கிலீஷ் டீச்சரா ஒரு ரொட்டீனான ஒர்க் செய்யறாரு. ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு
ஒரு இன்னோவேஷன் அந்த மாதிரிலாம் புகுத்துற மாதிரி அவருடைய மைண்ட் செட் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய சேலரி ரொம்ப கம்மி. அண்ட் ஹி ஃபைண்ட்ஸ் தட் ஆல் த பீப்புள் ஆர் discussing what to say are discussing things which are not at all important. தேவையில்லாத விஷயம், அந்த விஷயத்துல ரொம்ப பெருசா ஆர்கியூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இவருக்கு அவங்க மேலையும் பெரிய ரிகார்டு எல்லாம் கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது லைஃப் இஸ் கோயிங் டு டேக் அ டர்ன். என்ன டர்ன் அப்படின்னா, நமக்கு இந்த மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் கிருஷ்ணா இஸ் டிஸ்க்ளோஸ்ட் இன் சாப்டர் 2 in the beginning. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா இஸ் ஆல்ரெடி a married man. He has a wife and he has a newborn daughter. அவருக்குன்னு ஒரு குழந்தை ஒன்று இருக்கு. இப்ப இந்த குழந்தைய வந்து இங்க வரப்போறாங்க. எங்க வரப்போறாங்க? மால்குடிக்கு வரப்போறாங்க. Now how does Krishna know that his wife and daughter they are going to come to Malgudi அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, Krishna one fine day receives a letter from his father. And what do we know about the father அப்படின்னா, the father is able to write a letter because he was a BA of the olden times. Okay, அந்த காலத்திலே அவர் BA சார். அதனால அவரால் பேசி எழுத முடியும். அதனால அவன் வந்து என்ன சொல்றாரு, அவங்க அப்பா ஒரு அட்வைஸ் எழுதுறாரு. என்னன்னா, கிருஷ்ணால நீ இப்படி தனியா ஹாஸ்டல்லே இருந்துட்டு இருந்தா உடம்பு கெட்டு போயிடும்பா. அதனால நீ என்ன பண்ற, உன்னுடைய ஒய்ஃப் குழந்தைய நான் அங்க அனுப்பிச்சு விடுறேன். ஓகே, அவங்களோட நீ என்ன பண்ற, ஒரு தனியா ஒரு வீடு பார்த்து என்ன பண்ற, வீட்டுல இருந்து போ அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ இவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு நல்ல வீடு தேடணும் அப்படின்னு வீடு தேடும் படலம் அங்க வந்து இந்த சாப்டர் 2ல அதுதான் இன் சர்ச் ஆஃப் ஹவுஸ் அப்படிங்கிறது தான் இந்த மெயின் தீம் ஆஃப் சாப்டர் 2. அவர் ஒரு வீடை அப்படியே தேடி போய் கண்டுபிடிக்கிறார். அப்ப அந்த வீடு தேடும் பொழுது அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, ஹி இஸ் வெரி ஸ்பெசிபிக் அபவுட் சூசிங் அ ஹவுஸ். என்ன அப்படின்னா, ஹி narrows down on a house facing south facing ஹவுஸ் இருக்கணும். ஹவுஸ் வந்து எந்த சைடு ஃபேஸ் பண்ணணுமா? சவுத் பக்கம் ஃபேஸ் பண்ணணும். அதுக்கு லாஜிக் என்ன ஆர்குமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, he tells very clearly, if the house is facing south, it keeps the western sun out. அந்த வெஸ்டர்ன் சன் உள்ள வராது. அதே நேரத்துல it gets light from the eastern sun and it admits light from the north. இதுதான் அவருடைய ஆர்குமெண்ட். வெஸ்ட் சைடு சன்னு உள்ள வராது, அதே நேரத்துல ஈஸ்டர்ன் லைட் வந்து உள்ள வரும், அதே நேரத்துல நார்த் சைட்ல இருந்து லைட் உள்ள வரும். இது எல்லாமே அந்த வீட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு அவர் நம்புறாரு. திஸ் இஸ் டு கமெண்ட் ஆன் த டிபிக்கல் இந்தியன் மைண்ட் செட். த இந்தியன்ஸ் தே ஆல்வேஸ் லுக் ஃபார் வாஸ்து. அந்த வாஸ்துவை பத்தி கொஞ்சம் இங்க லைட்டா டச் பண்ணி இருக்கிறான். சரி, அப்ப அந்த வீட்டுக்கு வாடகை கொடுக்கணும்ல, எவ்வளவு ரெண்ட், ஹவு மச் ரெண்ட் தே பே. Krishna paid அப்படின்னா, he was supposed to pay 25 rupees as rent. எந்த டேட்டுக்குள்ளார அந்த ரெண்ட் கொடுத்துடணும். He has to pay it on the 5th of every month for that rented house. சரி, இப்போ அவருடைய கிருஷ்ணாவுடைய வைஃப் யாரு? What is the name of the wife of Krishna? Sushila. Sushila arrives with the daughter of Krishna, that's Leela, and along with these two people, the mother of Krishna also arrives. The mother of Krishna is named Kamu. அவங்களும் வர்றாங்க. எதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த வீட்டுல புது இடம், அதனால போயிட்டு இந்த வீடு எல்லாத்தையும் ஒழுங்குகரமாக வைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வர்றாங்க. ஓகே, சரி. இப்ப சுஷீலா வந்து எப்படிப்பட்ட பொண்ணு, கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனும் அந்த டெக்ஸ்ட்ல கொடுத்துருக்காங்க. சுஷீலா what was she doing அப்படின்னா, she spent her time before marriage reading. அவங்களுக்கு படிக்கிறது பிடிக்கும். ரெண்டாவது, she was knitting, embroidering and looking after the garden. After marriage she became a typical Indian housewife. ஓகே, இப்போ நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, காமு the mother of Krishna and the mother-in-law of Sushila, she is very strict about housekeeping. இப்போ என்ன பண்றாங்க, அந்த கிருஷ்ணாவுடைய ஒய்ஃப் சுஷீலா கிட்ட எல்லா ஜாபையும் எப்படி செய்யணுங்கிறத சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஒரு 2 மாசம் அங்கதான் இருக்காங்க. Did you get that, teachers? இப்ப இது வரைக்கும் ஹாஸ்டல்ல கிருஷ்ணா இருந்தாரு. இப்போ மனைவி வீட்டுக்கு வந்தோடனே
என்ன பண்றாரு, he finds a domestic space to be very happy. சுஷீலா என்ன பண்றாங்க, அப்படியே சாயந்தரம் ஆயிடுச்சுன்னா நல்ல அலங்காரம் செய்து கொண்டு கணவனை வந்து நல்ல இன்முகத்தோடு வரவேற்று அவருக்கு காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. அதற்கப்புறம் நம்ம கிருஷ்ணா வந்து என்ன பண்றாரு, he is busy playing with the child and the mother is busy making dinner. இந்த நேரத்துல என்ன பண்றாங்கன்னா சுஷீலா வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்றாங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இங்க நம்ம உங்க சம்பளம் ரொம்ப கம்மி, ஆனா இங்க வந்து 3 அடல்ட்ஸ் வந்து இருக்கிறது அப்படிங்கிற, நான் ஃபேமிலியை நல்லா பார்த்துக்க முடியும், இந்த வீடெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்க முடியும், அம்மாவை இங்க நம்ம ரொம்ப காலம் வச்சிருக்கிறது அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்க போகுது. அதே நேரத்தில் அங்க வந்து father in law will be alone, a old man, so better we can send the mother in law. என்ன சார் இந்த மாதிரி கதை சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, அந்த நாவல்ல டு ஸ்பீக் அபவுட் சுசீலா, how she was very much particular about what is say checks and balances, income expenditure பத்தி அவங்க என்ன பண்றாங்க, பயங்கர ரூத்லெஸ்ஸா இருந்தாங்க அப்படின்னு நமக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. she is a ruthless accountant and she keeps track of all the money that was spent. அந்த அளவுக்கு அவங்க ரொம்ப பர்டிகுலரா பார்த்து பார்த்து செலவு பண்ணாங்க. ஓகே, அதே நேரத்துல நமக்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணா was spending little bit lavishly. ஓகே, தன்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்றாரு, அதையும் இவங்க கண்டிக்கிறாங்க. ஓகே, did you get that teachers? அதற்கப்புறம் நமக்கு கிருஷ்ணாவுடைய மதர் செய்யக்கூடிய ஒரு சில செயல்கள் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, அவங்க அந்த வீட்டுல she is an added expense. அதே நேரத்துல அவங்க சும்மா இல்லாம அந்த கிராமத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வில்லேஜரை கூப்பிட்டு கிச்சனுக்கு அசிஸ்டண்டா வச்சுக்கிறாங்க. இதுவும் வந்து சுஷீலாவுக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கல. ஏன் அப்படின்னா, ஒரு சும்மா யாரும் வரமாட்டாங்களே வேலைக்கு, அவங்களுக்கும் ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி she is very much worried. அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது நமக்கு என்ன தெரிய போகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, we come to know that there is bit of romantic tussle. ரெண்டு பேருக்கும் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ளார ஒரு சின்ன கருத்து வேறுபாடு வர்றதுக்கு ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் நடக்குது. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா as a young man wanted to establish the family firmly. இப்போ ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கு அப்படின்னு ஒரு குடும்பத்துல ஒரு ஹஸ்பண்ட், ஒரு ஒய்ஃப், ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருக்கு அப்படின்னா, அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ஆட்டோமேட்டிக்கா ஊர்ல எல்லாரும் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க, என்னப்பா ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல, ஒரு பையன் இருந்தா நல்லா இருக்குமே, உனக்கு இல்லைன்னா கூட நீ அப்படி யோசிக்கலன்னா கூட நீ உன மனைவி அட்லீஸ்ட் திங்க் ஆஃப் த கேர்ள், இஃப் ஷி ஹாஸ் பாய் as a brother she would be happy. அப்ப இவரும் என்ன பண்றாரு, she has romantic ideas, he want to have more kids, but the girl is very adamant. Sushila, she says, your income is just 100 rupees. With 100 rupees you have to pay 25 rupees to the household, the rent. அதே நேரத்துல மீதியை வச்சு இந்த ஃபேமிலியை ரன் பண்ணணும். அப்போ ஒரு குழந்தை போதும், நிறைய சம்பளம் வரும்போது பார்க்கலாம், அப்போதைக்கு ஒரு குழந்தை போதும் அப்படிங்கிறதுல அவங்க ரொம்ப ஃபர்மா இருக்காங்க. ஏன் அப்படி ஃபர்மா இருக்காங்க? நாட் பிகாஸ் ஷி வாஸ் பியூட்டி கான்ஷியஸ், பட் ஷி வாஸ் கான்ஷியஸ் அபவுட் த ஃபியூச்சர் ஆஃப் த சைல்டு. இந்த குழந்தைக்கு தேவையான அளவுக்கு நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாவது சேவிங்ஸ் வைக்கணும், அதனால ஒரு குழந்தை போதும் அப்படிங்கிறதுல ரொம்ப ஃபர்மா இருக்காங்க. இப்ப நமக்கு என்ன வருது அப்படின்னா, கிருஷ்ணா இஸ் ஹைலி ரொமான்டிக் டுவர்ட்ஸ் சுஷீலா. அப்ப என்ன பண்றாரு, அப்படியே சுஷீலாவை பாக்குறாரு, அவங்க அந்த காட்டன் சாரியில அந்த ஜாஸ்மின் ஃபிளவர் தலையில வச்சுட்டு நிக்கிறத பார்த்தோன்னே, he borrows the lines of William Wordsworth from the poem she was a phantom of delight. அவ பார்க்கும் பொழுது கண்ணுக்கு இனியவளாக காட்சி அளிக்கிறாள். The poem Phantom of Delight was written by William Wordsworth in the year 1803 and published in 1807. This poem was written by William Wordsworth for his wife Mary Hutchinson. தன்னுடைய வைஃப் டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு அவர் ஒரிஜினலா எழுதின போயம். இவன் என்ன பண்றான், தன்னுடைய வைஃப் டிஸ்கிரைப் பண்றதுக்கு வேர்ட்ஸ்வர்த் உடைய வேர்ட்ஸ அப்படியே என்ன பண்றான், உல்டா பண்ணி ஒரு போயமா சொல்றான். And Sushila has read William Wordsworth. That's what we come to know in this chapter. அவ ஏற்கனவே வில்லியம் வேர்ட்ஸ்வர்த் படிச்சுட்டா. சொல்றான், மாப்பிள்ள நீ சொல்ற கவிதை உன்னுடைய ஒரிஜினல் கவிதை கிடையாது, இட்ஸ் a paraphrase. I want you to write original poetry. Please be creative. Don't be like this அப்படின்னு அப்பப்ப ஹஸ்பண்ட ஷைட் பண்றா. At the same time she enjoys
whenever he describes her romantically, she enjoys his verse, but all that she wants is she wants Krishna to be creative and original in his poetry. அதற்கப்புறம் ரொம்ப முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இப்ப இந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள லைஃப்லாம் சூப்பரா தானே சார் போகுது, ஏதாவது மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துதா அப்படின்னா, மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்தது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, கிருஷ்ணா once bought a clock from a junk store in Madras. ஒரு அலார்ம் கிளாக் வாங்கியிருக்காரு. அந்த அலார்ம் கிளாக் இஸ் நவ் வெரி ஓல்ட். அண்ட் அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த அலார்ம் கிளாக்கை வீட்டுல வச்சிருக்காரு. அந்த அலார்ம் கிளாக் ஆஃபன் கோஸ் ஆஃப் அட் ஆட் ஹவர்ஸ். யாரும் எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் திடீர்னு அலார்ம் அடிக்குது. அந்த அலார்ம் அடித்ததுனால என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா, the sleeping infant child Leela was very much disturbed. ஓகே, இதனால என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, சுஷீலா is trying to sell away that Krishna's old clock. அதை விற்கலாம் அப்படின்னு முயற்சி பண்றாங்க. அந்த முடிவு வந்து யாருக்கு பிடிக்கல, கிருஷ்ணாவுக்கு பிடிக்கல. சரி, இப்ப நமக்கு அந்த கிளாக்கை பத்தி வேற என்ன சார் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த அலாம் கிளாக் வந்து சத்தம் எழுப்பும் பொழுது அதை என்ன பண்ண முடியாது, யாராலையும் ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. எதை வச்சுதான் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அப்படின்னா, ஹெவியான ஒரு புக்கை தூக்கி அந்த கிளாக் மேல வைக்கணும், அந்த கிரெஸ்ட், அந்த சென்ட்ரல் பார்ட். அப்பதான் அந்த புக்கு ஸ்டாப் ஆகும். அப்ப எந்த புக் அவங்க நார்மலா வச்சாங்க அப்படின்னா, a heavy book like Chinese history of English literature. அதைதான் அவர் எப்பொழுது தூக்கி வச்சு ஸ்டாப் பண்ணுவாரு. இதே பிசினஸா இருக்கு, இந்த கிளாக் சும்மா சும்மா அடிக்குது, அதனால இதை வித்துடலாம் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க. முடிவு பண்ணும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சண்டை வருது. அண்ட் there was a verbal battle between these two and they remain without talking for 48 hours அப்படின்னு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு. அண்ட் சரி, இந்த சண்டை முடியும் பொழுது எப்படி சண்டை முடிவுக்கு வந்துச்சு அப்படின்னா, did Sushila take the first move to resolve the conflict அப்படின்னா இல்ல, she was very firm. Women will be always like that, but it was always men who take the first move to resolve the conflict. அப்ப கிருஷ்ணா என்ன பண்றாரு, அவர் மெதுவா போய் அவங்கள தாஜா பண்ணி, ஓகேமா நீங்க ஓகே தான், நீ பண்றதெல்லாம் ரைட்டு தான், சரி இப்ப வாங்க நம்ம அப்படியே கொஞ்சம் ஜாலியா ஒரு மூவிக்கு போயிட்டு வரலாம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லும்போது, சுஷீலா இஸ் ஆல்சோ எக்ஸ்பிரஸிங் ஹர் கன்சர்ன். என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம இந்த மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறது இந்த குழந்தைக்கும் கொஞ்சம் பாதிப்பு ஏற்படுத்தணுங்க, அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம், சண்டை போட வேண்டாம், நம்மட்டுக்கு எதா இருந்தாலும் பேசுவோம், தனியா பேசி நம்ம ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Did you get that, teachers? எல்லாம் புரிந்ததா? Yes, sir.